उत्कलमेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति झंकार राउरकेला पक्षरु पाक्षिक डिजिटाल नाट्य आलोचना चक्र को आपण मानक स्वागत। आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही नूतन और प्रथम अध्याय। नमस्कार। स्वस्ति जनरल काउंसिल आज एक नुआ अध्याय नहीं आपण मान निकट में पहुंची। आपण माने जानिछंती स्वस्ति झंकार राउरकेला राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार नाट्य चर्चा आलोचना चक्र नाट्य दरबार इत्यादि राउरकेला सहर दीर्घ 20-21 वर्ष धरी करी आसुची। एबे विगत 2-2.5 मास है कोरोनार जंत्रणा आमे समग्र विश्ववासी आज जर्जरित होइछु। तेणु केवल ओडिशा रे नुहे समग्र विश्व रे समस्त प्रेक्षालय बंद हो जाइछि। संगीत कला संस्कृति सबकिछि जेमिति लोप पाई जाइछि। तेणु एई भली गोटे विपर्जय मुहूर्त रे आमे चिंता कलु जे अंततः कलाकार मानकु सामना करिवा पई कलाकार मानकर दुख बुझिवा पई आमे किछि नाट्यविद मानक सहित आलोचना करिवा। तेणु स्वस्ति झंकार आयोजित ये जो नाट्य आलोचना चक्र ये आलोचना चक्र को मु आपण मानकु स्वागत करुछि। ये आलोचना चक्र रे ओडिशार विशिष्ट नाट्य निर्देशक ओडिशा नाट्य संघर सभापति श्रीयुक्त हरेन साहू अछंती। आम सहित अछंती नाट्यमेला अनुगुल निर्देशक श्रीयुक्त सुधांशुमान द्विवेदी। आम सहित अछंती राउरकेलार संपर्क अनुष्ठान मुख्य निर्देशक नाट्यकार अभिनेता श्रीयुक्त भास्कर चंद्र महापात्र एवं अछंती रंगमंच अनुष्ठान निर्देशक श्रीयुक्त कैलाश पाणिग्राही एवं प्रतिध्वनि अनुष्ठान निर्देशक श्रीयुक्त शरद दास। एमाने आलोचना प्रसंग को आसिबे जे एई भली गोटे विपर्जय समय रे हमर कलाकार माने जो माने मंच रे नाटक करंती जो माने मंच परोक्ष रे नेपथ्य रे थांती जो संगीतज्ञ माने जो माने क्राफ्ट करूचंती जो माने रूपकार जो माने मंच को प्रस्तुत करंती ये समस्त अवस्था वर्तमान कि भली यंत्रणादायक अवस्था भीतर से अछंती। तेणु बंधुगण ये संपर्क रे आलोचना करने सहित साधारण मनीष को ये कला साहित्य संस्कृति किभली भाव में प्रभावित करुला ता बर्तमान करने कौन प्रकार सुजोग ना से दृष्टि जे किमिति भाव में ये विपर्जय मनीष भीतर मनीष को जमी गोटे शुष्क आड़ को टाणी नहीं से संपर्क में आम बर्तमान चिंता करवा। आपण मैंने जानते ओडिशा रे घटी नंग दुर्भिक्ष एवं प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध परे परे गोटे जातीय विपर्जय परे परे गोटे कला साहित्य संस्कृति गोटे नुआ मोड़ नहीं था। तेणु कोरोना से भाई गोटे विपर्जय आसी आमर संगीत कला नाटक ये सब मोड़ बदलबनी तो यही प्रकार संभावना निश्चित भाव में अच्छी। कारण ये जिते कौन ना कौन जातीय विपर्जय हुए सेते मनीष संपूर्ण भाव में संगरुद्ध हो जाए मनीष संपूर्ण भाव में निसंग हो जाए से कौन निज कथा चिंता करे। तेणु से निज कथा चिंता करने को नहीं आमे समग्र पृथ्वी रे साहित्यर मोड़ पूरा पूरी बदल जाए। तेणु से आधार रे आमे देखिबा जे गोटे डिह्यूमनाइजेशन परे जोटा कि गोटे संपूर्ण मोहभंग यही भली अवस्था भितर बर्तमान जो मनीष जीवुचंती आमर नाट्यकर्मी मानकर अवस्था कौन से संपर्क में आमे चिंता करवा। बर्तमान मु श्रीयुक्त हरेन साहू तांको अनुरोध करी से वक्तव्य रखी। श्रीयुक्त साहू। जय जगन्नाथ। राउरकेलार अग्रणी नाट्य संस्था स्वस्ति झंकार द्वारा ई नाटक आसर कार्यक्रम संस्थार मुख्य श्रीयुक्त राजीव पाणी को अनेक अनेक धन्यवाद अर्पण करने सहित यही कार्यक्रम भाग नेउथिया समस्त नाट्य व्यक्तित्व को मोर नमस्कार। लॉकडाउन प्रभाव में घरे रही समय यही भली एक आलोचना चक्र आवश्यकता थिला। ए परिप्रेक्षी समयर स्वल्पता दृष्टि नाटकर वर्तमान स्थिति उपरे मु किछि आलोकपात करने को चाहे। आज सारा विश्व कोरोना महामारी द्वारा प्रभावित होइछि। एपरिकी ओडिया मंच नाटक मध्य प्रभावित होइछि। से दिन थिला मार्च 13 तारिख संध्या 7 घटिका संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ओडिशा नाट्य संघर परिचालन रे मासिक नाट्यधारा कार्यक्रम रे से मासर थिला शेष संध्या नाटक आरंभ हो जाए। मात्र किछि समय परे
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ୍ କଟକଣା ସାରା ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରିହର୍ସଲ୍ ନାହିଁ, ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାହିଁ, ନାଟକ ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ନାଟକର ମହୋତ୍ସବ ନାହିଁ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକ ମହୋତ୍ସବମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହୋଇଗଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକର୍ମୀଟିଏ ଘରେ ବସି ବସି କ'ଣ ବା କରିବ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ? କେହି କହିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ଏ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ନୂଆ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ କରୋନା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ ଭୟ ମନ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ବା କେମିତି? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଅନେକ ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନାଟକ ସହିତ ହଜି ଯାଉଥିଲେ। ହୁଏତ ସମୟ ଆମକୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛି। ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। କିଛି ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପରିବେଷଣରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ଯଥା କିଛି ଅଭିନେତା, କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା କର୍ମୀମାନେ, ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍, ନାଟକ ପାଇଁ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଓ ଆଲୋକ ସମ୍ପାତ କରୁଥିବା ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସୌଖିନ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନାଟକ ପରିବେଷଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ଆସୁଅଛି। ଆଶା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର କର୍ମରତ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନପାରେ। ସମୟ ଆସିବ, ଏ କଳା ବାଦଲ ଅପସରିଯିବ, ମଞ୍ଚ ପୁଣି ହସିବ, କଳାକାର ହସିବ, ଦର୍ଶକ ପୂର୍ବ ପରି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ମାତ୍ର କିଛି ସରକାରୀ କଟକଣା ମାନି ଆମକୁ ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇପାରେ, ଆମକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 33 ବର୍ଷ ପରେ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ୍ ଯେପରି ଦୂରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିଲା, ସେହିପରି ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମୋର ଅଭିମତ। ଏହିପରି ଇ ନାଟକ ଆସର ଆୟୋଜନ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ହରେଣ ବାବୁ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମଞ୍ଚ ହସିବ, କଳାକାରମାନେ ହସିବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଆସ୍ଥାବାନ, ଆଶାବାଦୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ୱସ୍ତିର ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋତେ କରୋନା ଆଉ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନାରେ ଆତଙ୍କିତ। ସେହି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୃହବନ୍ଦୀ। ଏ 2 ମାସର ଗୃହବନ୍ଦୀ ଆମକୁ କେତେ ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଚିରାଚରିତ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସକାଳୁ ରାତି ଟିଭି ଦେଖିବା, କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବା, କିଛି ପଢ଼ିବା, ବାସ୍। ଆଉ ଯଦି ଟିଭି ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଖବର, ସେଇ ମାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ, ଲକଡାଉନ୍, ସଟଡାଉନ୍, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ରେଡ୍ ଜୋନ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍,
कंटेनमेंट जोन आउ लंबा तालिका कोठी केते कोरोना रे संक्रमित हेले केते सुस्थ हेले आउ केते मृत्यु मुखरे पड़िले पुणी देखिबो तो हजार हजार प्रवासी श्रमिक आतंकित अवस्था रे जो माने पेट विकल रे निज राज्य छाड़ी निज बासस्थान छाड़ी भिटा मिटा छाड़ी अन्य राज्य को पलायन करथिले आज सही भोक सेमान को पुणी पुणी थरे निज राज्य को आसिया पे बाध्य करुचे आ सेमाने बाध्य होई पिला छुआ धरी चली चली साइकेल रे ट्रक रे बोझे जाई अब ट्रेन लाइन रे चली चली आसुचंदी केते बेले किए ट्रक चले माड़ी हो गलानी तो किए ट्रेन चक्का तले आ किए भोक उपास रे खाइबा को पे रास्ता कड़रे भरी गलानी कि विभत्स दृश्य मते तो लगुची स्वाधीनता संग्राम समय रे भी पार्टीशन रे बोधे एमती दृश्य होइथिला जहाँ आम चलचित्र देखू यही परिप्रेक्षी आमे नाटक कथा चिंता करवा आलोचना करवा कौन आलोचना करवा किसी निर्दिष्ट लाइन रे मु कहबी मु आग पछ गोलिया घाटिया है आम नाटर अवस्था आमर कलाकार मानकर अवस्था विषय मु किसी जस्ट आलोकपात करी आमे जानू समस्ते जे मनोरंजन रो जेते गुडे माध्यम आज पर्यंत सृष्टि होइछि तार भितरे नाटक श्रेष्ठ तापर चलचित्र टीवी कथा आपण माने चिंता कर पारे आज मंच नाटक रो कलाकार यात्रा नाटक रो कलाकार चलचित्र और टीवी शिल्प रे काम करथुवा कलाकार समस्त जीवन विपन्न हो जाइए समस्ते बेकार हो खाइबा को पाऊना चिंतार सड़ी सड़ी घर भितर केते दिन बसबी मोर जेहेतु मु नाटक टीवी आ चलचित्र सहित संपृक्त रही तेणु प्रायतः सबुदिन सकाळु समस्त फोन पाए आ फोन रे कथबार्ता करे जो माने आमेचर आर्टिस्ट शौक रे काम कर जार अन्य किसी व्यवस्था अच्छी खाइबा सेमान कथा नियारा किंतु जो कलाकार नाटक को मंच नाटक को यात्रा नाटक को बा चलचित्र टीवी को पेशा कर बंचुले सेमान अवस्था आपण चिंता करें समस्ते बेकार जमती दादन श्रमिक माने प्रतिदिन खटिले खाऊले सेमती चलचित्र और टीवी समस्त कलाकार समस्त टेक्नीशियन लाइट मैन मेकअप आर्टिस्ट प्रतिदिन खटुले खाऊले आर्टिस्ट मान से भाया दिनिकिया मजूरी टेलीविजन रे काम करुवा समस्त कलाकार दिनिकिया मजूरी रे काम करती 10 दिन काम करती आ 20 दिन घरे बसती बा 20 दिन काम करती आ 10 दिन घरे बसती तो से 20 दिन रो पैसा रे 1 मास बंचती एवं निज परिवार को बंचाती आपण चिंता करंतु 2 मास 2.5 मास हो गला आउ केते दिन जीव किए कहि पारे ए कोरोना महामारी सहित युद्ध करिया पई सरकार किछि कटकणा किछि नियम कानून तैयारी कले ए जेमति बारंबार हाथ धोइबा बारंबार मुखा पिंधिबा सामाजिक दूरत्व रखिबा आउ जो माने रहिले समस्त को कहला समस्त गृहबंदी हेकि ए सब कटकणा जो नियम सरकार तैयारी हला ए सब प्रकृत रे आम संस्कार रे आम संस्कृति रे आगरु थिला घर बाहर को आसिले गृहकर्ता ढालुटे ढाल रे पानी नहीं कि जाती एवं आसुवा लोकंर गोड़ हाथ धोई दियंती बा से माने निजे धुवंती तापरे परिष्कार गामछारे हाथ गोड़ मुह धोई घर को आसंती आ जदि के बस रे किंबा ट्रेन रे यात्रा करी घर को आसे से माने गोड़ हाथ मुह धोइबा सहित बेले बेले पोशाक भी परिवर्तन करबे पई तांको कहा जाय एवं से माने करंती भी आमे समस्ते ए संस्कृति बा ए संस्कार भूली जाइथिले कोरोना आमर शत्रु हेले भी आमको सी मन पकईदेला लक्ष लक्ष कलाकार
ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗଲେ ତ କୋଟି କୋଟି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଚ କଳାକାର, ଟିଭି କଳାକାର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକାର ବେକାର। ନା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ମନା। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ 40-45 ବର୍ଷ ନାଟକ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ କି ଯାତ୍ରା ନାଟକ କି ଟିଭିରେ କାମ କରି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି, ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଏତେ ବର୍ଷ ଖଟି ଖଟି ଯେଉଁ ନାଁ ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରିଚୟ ତ ଧୁନ୍ଦଲା ଦେଖାଗଲାଣି। କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପେସାରେ ଯାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମର ଅନେକ କଳାକାର, ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଟିଭିର କଳାକାର ନିଜର ଏଇ ଅଭିନୟ ପେସା ଛାଡ଼ି କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ପରିବା ବିକିଲେଣି, କିଏ ମାଛ ବିକିଲେଣି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁରଲୀ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ନାଟକୀୟତା ଆଉ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ତ ନାଟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଫସଲ ଖାଇଯିବ ବୋଲି ମଣିଷ ଗୋରୁ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧୁଥିଲା, କାଳେ ସେ ଫସଲ ଖାଇଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ କରୋନା ଖାଇଯିବ ବୋଲି ମଣିଷ ନିଜ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଲା, ମାସ୍କ, ମୁଖା। ଏବେ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯିବା, ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସିଏ କିଏ, ଇଏ କିଏ ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ନାଟକୀୟତା। ଯଦି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଖୋଲିଲା, ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ତାହେଲେ এই ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ରହେ, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ନାଟକ କେମିତି ହେବ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ବେଶଭୂଷା ବଦଳୁଛେ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେମିତି ମାସ୍କର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ। ସବୁ ଅଭିନେତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲରର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ କୋମଳ ହଳଦିଆ କଲର କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର ଦେବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିଲେନ୍ ଆଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ର ମାସ୍କ ଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚରିତ୍ର, ସତ୍ୟବାନ ଚରିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଧଳା ମାସ୍କ ଦେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି କହିବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ରମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ହନୁମାନ ଆସିଲେ କହୁଥିଲା ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ହନୁମନ୍ତ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଯେମିତି ସେମିତି ଆମର ସୋସିଆଲ ଡ୍ରାମାରେ ହେବ, ମୁଁ ସଦାଶିବ, ତମେ ଗୌରାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛ, ଏମିତି କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କର ଆଇ ସେଟ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସଦାଶିବ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗୌରାଙ୍ଗ କିଏ ଜାଣେ? ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ କାଁ ଭାଁ ଦର୍ଶକ ବି ମଞ୍ଚ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ, ନାଟକ ହଉ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଚାଲୁ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆଶା ବାନ୍ଧିବା, ଆଶା ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳର ନାଟକର ଆକୃତି ବଦଳିଯିବ, କାହାଣୀ ବଦଳିଯିବ, ଘଟଣା ବଦଳିଯିବ, ସମସ୍ୟା ବଦଳିଯିବ, ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯିବେ। ବଦଳି ଯାଉ ପଛେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେ ସମୟକୁ, ସେ ଦିନକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଟ୍ୟମୟ ଜୟତେ। ବାସ୍ତବରେ ନାଟକକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏବେ କରୁଥିବେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ତମାମ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ଝଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ନାଟକ ଆସରକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କରୋନାର କରାଳ କାଳରେ ଏପରି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଇ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ପାଣି ଓ ସ୍ୱସ୍ତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ମାନବ ସମାଜ
ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛି ଆଉ ଜୟଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ସମ୍ପ୍ରତି କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମକୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଛଟପଟ ହେଉଛୁ। ଆମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ନାଟକକୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କରୋନା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରି ସୀମିତ ସମୟ ସୀମାରେ ସରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଟିଭି କହୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ବାହାରିବା ଯାଏ ଏମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇ ଘରେ ରହି କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିବାକୁ ଆହୁରି ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ ତ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଦୋହଲି ଗଲାଣି। କଳକାରଖାନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ନିରାଶାର ବାତାବରଣ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କଳକାରଖାନାର ମାଲିକ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିନା ଆମ ନାଟକ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବିନା ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ କରତାଳିରେ ଉଭୟ କଳାକାର ଓ ଦର୍ଶକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁ କରୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଉପାୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଏ କରୋନା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବା। 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ନୂତନ ରୂପରେଖ ନେଇ ସମାଜକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ କରୋନା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନୂତନ ରୂପରେଖରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକି ଉଠିବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧାରାବାହିକର ସୁଟିଂ ଚାଲିବ। କବିତା ଆସରରେ କବିମାନେ ନିଜ ନିଜର କବିତା ପାଠ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ପରିବା ବିକିବା ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆଜିକାଲିର ଇ ସାହିତ୍ୟ ଆସର, ଟିକ୍ଟକ୍, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମକୁ ଇ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ନାଟକକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ନାଟକରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଏଣୁ ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ ମାନସିକ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରି କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରୋନାକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ। ବାସ୍ତବରେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଲଢ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ଜିତିଛି ମଧ୍ୟ। ଏ କଥା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚିତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳା ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ସେ ମୋଡ଼ ଏବେ ବି କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନବ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅନୁଗୁଳ ନାଟ୍ୟମ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହିତ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ନମସ୍କାର। ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ। ଆମ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ଦେଶ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ
ସାଂସ୍କୃତିକ ପାରିବାରିକ ସବୁଟି କ୍ଷେତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାହା କହିବାକୁ ସତରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣାର ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସଂସ୍କୃତି, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କଳା ଜଗତ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ? ଯାହା ହଉ ଆମ ଅଜାଣତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆସିଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସିଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ এই ପରିସ୍ଥିତିରୁ, ଏ ପରିବେଶରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକୁଳିବା, କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କେମିତି ଆପଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣା ପାଖରେ ଜାହିର କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଏକାନ୍ତବାସରେ ଅଛେ, ପରସ୍ପରଠୁ ଅଦୂର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିଛେ, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର, କଥା ହେବାର, ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ କଳା ଜଗତ। ଆମ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାନ୍ତ କୋଠରୀରେ, କବିଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ କଳା ଜଗତରେ ନାଟକ ନାହିଁ, ଧାରାବାହିକ ନାହିଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ। ଜୀବିକା ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଆମ ସୃଜନଶୀଳତା। ଏବଂ ଏକଥା ବି ସତ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନେତା, ସେମାନେ କିଛି ଜୀବିକା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ତ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ କଥା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରମରେ, ତାଙ୍କର ଏହି ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଭାବ, ଦରକାରୀ ଭାବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସଦାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଥିଲା। ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ଦ୍ୱାରା, କବିତା ଦ୍ୱାରା, ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶ ଦ୍ୱାରା, କଳା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାହା ସ୍ତବ୍ଧ। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜେ ଆପଣା ଭିତରେ ତ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୃଜନଶୀଳତା, ଏକ ଆତ୍ମୀୟତା, ଏକ ଆନ୍ତରିକତା, ଏକ ଗଠନମୂଳକତାର ଭାବଧାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କେମିତି ପୁନର୍ବାର ସେଇଦିନ ଚାଲି ଆସିବ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ତାହା ପୁଣି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚୟ, କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନିରୋଳାରେ ଘର ଭିତରେ ରହି କିଛି କରିପାରୁନୁ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବାନି, ଜମା ଠିକ୍ କରିବାନି। ଯେତିକି ପୁଞ୍ଜୀବିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ବିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯେତିକି ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ଅନୁଶୀଳନ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ନିରୋଳାରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତବାସ ହେଇଛି ମାସାଧିକ କାଳ, ଏହା ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ନିଜ କୌଶଳ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ଆଉଥରେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାମୂହିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା ଏକା ରହିବ ନାହିଁ। କିଏ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ, କାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅହଂ ଆସିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଗଲା ମାନେ ମଣିଷର
ଏକ ଚିନ୍ତନ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା, ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ବିପତ୍ତିଟିଏ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତା ଏକ, କେହି ଆଉ ନିଜ କଥା ଭାବିବେନି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ, ସାମୂହିକ ବିପତ୍ତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସର୍ଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥାଏ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର ପାଲଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭାରତ ମାତାର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଦାସଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶରତ ଦାସ, ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ, ରାଉରକେଲା। ସ୍ୱସ୍ତି ଝଙ୍କାର ଆୟୋଜିତ ଏ ଡିଜିଟାଲ ନାଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି କୋଭିଡ-19ର ସଂକ୍ରମଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଟିବନି। 4 ମାସ, 6 ମାସ, ବର୍ଷେ, ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କିଛି ଜିନିଷ କହିହେବନି। କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଯେବେ ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସତର୍କ ହେଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ଲକଡାଉନ୍, ସଟଡାଉନ୍, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା, କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏ ସ୍ଥିତି, କେବେ ସୁଧୁରିଯିବ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆମର ଏ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ଠପ୍, ସବୁ ବନ୍ଦ। ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସବୁ ଯେତେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ନାଟକ ହୁଏ ସବୁ ବନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବନ୍ଦ, ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। କେବେ ଫେରିବ ସେ ସୁଦିନ କେ ଜାଣେ। ଆଜି ମଞ୍ଚର ସବୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ମଞ୍ଚକର୍ମୀମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, କେବେ ହଟିବ ଏ ଲକଡାଉନ୍। ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରୀ କଟକଣା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଲାଣି, ଜୀବନଯାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟଟା, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କେଜାଣି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତା ପୂଜା ବେଳକୁ ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଯାଇପାରେ, କେଜାଣି ଡିସେମ୍ବର, ଏ ବର୍ଷଟା ବି ପୁରା କଟି ଯାଇପାରେ। ଏତେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଯଦି କିଛି ଆମର ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସବୁ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଆମର ସବୁ ଯେତେ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ସର୍ଜନା କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହି ପିରିୟଡ଼ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାନ୍ତା। ପରେ ତା'ର ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ହଁ,
এটা ঠিক প্রকৃত সময় ହୁଅନ୍ତା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଝଲକ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠିଗଲା, ବାତାବରଣ ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଲେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଫେରିବେ ତ? ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଗୀତ, ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତ? ଭୟ କରିବେନି ତ କରୋନାକୁ? ସେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନର ନିରୂପଣ କରାଯାଉ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୟ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଭୟଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହଟିବ କେମିତି? ହେଲେ ଏବେଠୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଟିକେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କଳାକାର ଅଛୁ, ଯେତେ ମଞ୍ଚଶିଳ୍ପୀ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଗାଳ୍ପିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏଇ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମ ଘରେ, ମାନେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଘରେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ସେଇଠି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତେ। ଦର୍ଶକ ବୋଇଲେ 10 ଜଣ, 15 ଜଣ, 20 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲେ 25 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶକକୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରି କିଛି ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କିଛି ନାଟକର ଝଲକ, କିଛି ମନ ଆକ୍ଟିଂ, କିଛି ଗଳ୍ପ ପଠନ, କବିତା ପଠନ, କିଛି ଶ୍ରୁତି ନାଟକ ପରିବେଷଣ, ନାଟକ ପଠନ, ଏମିତି କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ କାମରେ ଲାଗନ୍ତା। ଆଜି ମୋ ଘରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ, ଏମିତି ଏମିତି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତେ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେଲେ, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଲେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ମୋର ଭାବନା ଆସୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟାଟା ଯଦି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଭାବିବା ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ଫାଇଦା ହୁଅନ୍ତା। ବାସ୍ ଏତିକି। ଶରତ ବାବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହବନ୍ଦିତ୍ୱ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଲେଖକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ସର୍ଜନରେ ସେମାନେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୂପରେ ନାଟକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକମାନେ, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତତଃ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣମାନେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶରତ ବାବୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ 5 ଜଣ ଆଲୋଚକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ମର୍ମାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।
केही भी प्रकृतिर रहस्य को बुझिबा पाई काहारी पाखरे जेमिति गोटे सामर्थ्य नाही, केवल समय को अपेक्षा करने कथा। तेरे जहाँ भी हो नुआ चिंता चेतना को आधार करी आमको जीवन जीवा को पड़िबो। समस्त भलरे रहंतु, समय को जुझिबा पाई ईश्वर आमको शक्तिमान करंतु। समस्त आलोचक यथा श्रीयुक्त हरेन साहू, श्रीयुक्त सुधांशु मोहन द्विवेदी, श्रीयुक्त भास्कर चंद्र महापात्र, श्रीयुक्त कैलाश चंद्र पाणिग्राही एवं श्रीयुक्त शरद दास तथा समस्त श्रोता मंडल को धन्यवाद दे ये अध्याय को ये सांग करुचु। पुनश्च भेट हेब जून 5 तारिख सकाळ 8टा बेलू। धन्यवाद, नमस्कार। उत्कल मेल टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मतामत देवाक जमारू भूलिबेनी।